الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج ہم جو ہے وہ کچھ پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ کہ جو اس ایک جیسے یہ ایک فعل ہے نا، اس کے اندر پورا جملہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیز ہوتی ہے جس سے وہ جملہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آج ہم اس کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو ان کے معنی بتا دیتا ہوں جو ساتھ یہ ضمائر لگی ہوئی ہیں۔ ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد۔ آج ہم دہرائی نہیں کریں گے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ تو یہ جو اس کے ساتھ الف ہے نا، اسے ہم نے نہیں پڑھنا۔ اصل میں اگر الف پڑھیں تو پھر بن جائے گا انا، تو بس اس میں سے آپ نے انا نکالنی ہے، اپنی انا نکالنی ہے۔ جب ہم اپنی انا نکالیں گے تو بہت سارے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو انا نکال کر کیا بچ جائے گا؟ انا۔ انا کا مطلب میں، ٹھیک ہے، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ اب پھر نحنو ہم پڑھیں گے تو وہ پھر جمع کا مفہوم دے گا، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ دوبارہ پھر ہم دیکھتے ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دفعہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا جی، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ اچھا، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم اپنا دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ نحنو دو کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کا معنی دیکھیں گے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ جو عورتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سمجھنے کے لیے، ویسے اصل میں کیا ہوگا؟ مؤنث، مؤنث یا مذکر بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ افعال کی طرف آ جائیں۔ یہ ہے فعل، فعل ماضی، ذہبا، ذہبا کا مطلب وہ ایک مذکر گیا۔ دیکھیں ہوا کا مطلب میں نے کیا کہا تھا؟ ہوا وہ ایک مرد، اس کا مطلب یہ ہوا اس کے اندر موجود تھا جسے ہم نے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں کہتا ہوں ذہبا وہ ایک مرد گیا، ٹھیک ہے،
اور اگر میں کہتا ہوں کہ جملہ فعلیہ اسے بناؤں تو پھر کیا بنے گا؟ ذهب ہوا، وہ ایک مرد گیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہوا کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ یہ فعل لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہوا ذهب، وہ ایک مذکر گیا، یا ذهب ہوا، وہ ایک مذکر گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہوا آیا ہے یہ مبتدا کے طور پر ہے اور ذہبہ اس کی خبر کے طور پر آیا ہے. ہوا ذہبہ، وہ ایک مذکر گیا ہے، نہیں بلکہ اس کو اگر ہم اس طرح کریں گے تو وہ بنے گا ذاہبن، وہ ایک مذکر گیا ہے. لیکن اب آپ کو میں جو یہ جو باہر ہم نے نکالا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے اندر اصل میں موجود تھا. اس کو کہتے ہیں مستتر، چھپا ہوا. ذہبہ، وہ ایک مذکر گیا. اب وہ ایک کا جو معنی ہے وہ ہوا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوا اس کے اندر موجود تھا. اگر ہم کہتے ہیں ذہبا تو اس کے اندر اضافی چیز کیا ہے؟ یہ الف، الف اضافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ذہبا پہلے بھی ذہبا تھا، اب اس کو دو کیسے بنا؟ ساتھ ہم نے الف لگایا تو ذہبا ہو گیا. ذہبا کا مطلب وہ دو مرد گئے. اچھا، ہما کا مطلب وہ دو مرد. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ذہبا کا تو مطلب فعل ہے، لیکن وہ جو کا معنی جو ہم لے رہے ہیں وہ اصل میں اسی کے اندر ہما موجود تھا. ہما ذہبا، وہ دو مذکر گئے. تو ہم نے جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ باہر نکال کر آپ کو دکھا دی کہ یہ اصل میں ہما تھا، جس کا معنی ہم کرتے تھے وہ دو مذکر گئے. تو وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس فعل کے اندر. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی ضمائر ہیں، یہ ہر فعل جو اکیلا آئے گا اس کے اندر یہ ضمائر موجود ہوں گی. اگر وہ واحد مذکر ہے تو ذہبا کے اندر ہوا موجود ہوگا. اگر تثنیہ مذکر ہے تو ذہبا ہوگا تو اس کے اندر ہما موجود ہوگا. اور اگر ذہبو ہے یعنی وہ سب مذکر گئے تو اس کے اندر ہم موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نے ابھی باہر اسی لیے نکالا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر ہم موجود ہوتا ہے. اچھا، اب ذہبو جب ہم نے کیا یعنی جمع بنایا اسے تو اس میں واؤ کا اضافہ کیا. تو یہ واؤ کیا ہے؟ یہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے ضمیر کی صورت میں. اچھا، ذہبت، ذہبت، وہ ایک مؤنث گئی. اچھا، وہ کا معنی کیا دیتا ہے؟ ہیا، ہیا وہ ایک مؤنث. ذہبت گئی، تو یہ ہیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ ہم نے باہر نکال کر آپ کو دکھا دیا. یعنی اگر ذہبت لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک مؤنث گئی. تو وہ ایک کا معنی ہیا دیتا ہے اور ذہبا کا مطلب جانا. ٹھیک ہے، وہ گیا. جب ذہبا لکھا ہوا آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ گیا. کتبا لکھا ہوا آئے گا تو ہم کہیں گے اس نے لکھا. اسی طرح فتح کا مطلب اگر فتح لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہم لیں گے اس نے کھولا. اس طرح غاربا کا مطلب اس ایک مذکر نے مارا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں ذہبتا، وہ اپنا ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، ذہبتا وہ دو مؤنث گئی. ذہبا کے اندر بھی الف نے اضافہ کیا تھا، دو کا مفہوم آیا تھا. یہاں پہ ذہبت کے تا کے اوپر ہم نے زبر لگایا اور اس کے بعد الف کا اضافہ کیا. یہاں پہ بھی الف دو کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. ذہب تا، وہ دو مؤنث گئی. اچھا، ذہبنا، اس کا مطلب اس ذہبنا کے اندر ہننا موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ نون اس کی نشانی کے طور پر باہر آیا. اس نون کو کہتے ہیں نون نسوہ، یہ جو لگی ہوئی. ہن ذہبنا، ہن کا مطلب وہ سب مؤنث، اور ذہبنا کا مطلب وہ سب مؤنث گئیں.
अब वो सब का माना, क्योंकि अगर हम अरबी देखें तो उसका हुन्ना बनता है, जो कि इसके अंदर मौजूद था, हमने अभी इसे बाहर निकाल दिया। इसी तरह दहबता, तू गया, तू एक मुजक्कर गया, तो इसके अंदर इजाफी चीज क्या है, ये वाली ता है। ठीक है जी, जो कि मुतहर्रिक जमीर की जगह पे है। अच्छा जी, इसी तरह अनतुमा, जहबतुमा के अंदर मौजूद है। जहबतुमा यानी तुम दोनों गए, जहबतुम, जहबतुम के अंदर अनतुम मौजूद है, और जहबती के अंदर अंती मौजूद है, तू एक मुअन्नस गई। जहबतुमा के अंदर अंतुमा मौजूद है। इसी तरह जहबतुन्ना के अंदर अंतुन्ना मौजूद है, और जहबतु का मतलब मैं गया। ठीक है, फिर हम इसका माना देख लेते हैं। जहबतुम, तुम सब मुजक्कर गए। जहबती, तू एक मुअन्नस गई। जहबतुमा, तुम दो मुअन्नस गई। जहबतुन्ना, तुम सब मुअन्नस गई। जहबतु, मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस गई, यानी मैं गया या मैं गई। आना इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह दहब ना, इसके अंदर नहनु मौजूद है, जो कि नजर नहीं आता हमें। अच्छा, अब मैं आपके सामने इन सब का माना एक दफा फिर पढ़ता हूं, ताकि आपको जो है ये पता चल जाए कि वो का माना। अब आपने इन जमायर को साथ साथ देखते जाना है। देखिए ना, हुआ का मतलब वो एक मुजक्कर, हुमा का मतलब वो सब मुजक्कर। आपने ये सब, यानी वो सब का माना इसका भी साथ साथ देखते जाना है। इस तरह भी किया जा सकता है कि इसका माना आप साथ, जो नोट्स मैंने आपको कहा था, इसकी कॉपी करवा लीजिएगा। तो आपको चाहिए कि इसके साथ इसका माना लिखें सार का, सबका। लेकिन जब आप फेल बोलें तो फेल माना क्या दे रहा है वो भी आप लिखें पहले। तो वो, यानी जो वो सब मुअन्नस गई, वो सब मुअन्नस इसके साथ आएगा, जबकि इसके साथ भी वो सब आया हुआ हुआ, यानी आया हुआ होगा वो सब मुअन्नस। ठीक है, गई का बस इसके अंदर इजाफा होगा, बाकी वही चीजें लिखी हुई होंगी। मैं आपके सामने लिख के थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, ताकि आप इसी नमूने के तौर पर आप लिखें भी सही, और फिर आप उसका जायजा लें कि ये चीज असल में इसके अंदर मौजूद होती है। उर्दू में भी हमें इसका पता चल सकता है। देखिए, हुआ का मतलब वो एक मर्द, वो एक मुजक्कर यानी मर्द। ओहो, एक लिखना भूल गया हूं, ये मैं अलग लिख देता हूं। ठीक है जी, वो एक मर्द। अच्छा, अब हम यहां पे इसका माना क्या लेंगे, इसके ऊपर लिखता हूं, वो एक मर्द गया, वो एक मर्द गया। देखें, वो एक मर्द मैंने इसके साथ लिखा, तो यहां पे भी लिखा, और ये भी क्या मतलब है इसका, वो एक मर्द, यानी हुआ का मतलब भी वो एक मर्द। और दहाबा के अंदर अगर हमने इसका माना करना है तो फिर क्या मतलब होगा, ये आप इस चीज के अंदर ना जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है। क्योंकि देखें, साकिन अगर कहेंगे, वाव साकिन आती है ना, देखें वाव साकिन है, रहाबू, और बाकी जो है देखें, ना, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, ना, ये मुतहर्रिक है। ठीक है, लेकिन ये उनकी यहाँ पे बात गलत है। अगर ये अलिफ साकिन होता तो ये हमजा बन जाता। यहाँ पे भी ये अलिफ साकिन कर दें अलिफ को, तो ये हमजा हो जाएगा, ये अलिफ नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से बस आपको पता चल गया ना, कि जिसके ऊपर हरकत होगी उसे मुतहर्रिक कहेंगे, और जिसके ऊपर हरकत नहीं होगी उसे साकिन कहेंगे, लेकिन अलिफ को साकिन नहीं कहेंगे। अलिफ को अगर आपने साकिन कहा तो वो हमजा बन जाएगा।
चलें, अब आप ये देखें कि ओहो, देखें अब मैंने इसके ऊपर, इसके नीचे नुक्ते भी नहीं लगाए। देखें ये, वो एक मर्द गया। तो अब इसके इसके अंदर, ज़हाबा के अंदर क्या है, वो एक मर्द गया, यानी ज़हाबा का मतलब सिर्फ गया है, लेकिन उसके अंदर वो एक मर्द छुपा हुआ है जो बाहर नजर नहीं आता। ठीक है, जो के माना है हुआ का। इसका मतलब क्या है, ज़हाबा के अंदर हुआ भी मौजूद होता है। अब आपने सबका इसी तरह माना लिखना है। हुआ का मतलब वो एक मर्द, हुमा का मतलब वो दो मर्द, हुम का मतलब वो सब मर्द। इस तरह जब आप इनके माने भी लिखेंगे तो वो गया का माना तो अलग आएगा, बाकी सेम होगा दोनों का। ठीक है, यानी जमीर का और जमीर की जो उर्दू बनाएंगे वो भी सेम होगी, और इसके अंदर जो इसका पूरा माना लिखेंगे यानी जुमले का पूरा माना लिखेंगे वो भी उसके अंदर जो फेल का माना है वो अलग कर लेंगे तो दोनों का मैच करेगा। इसका मतलब क्या है, वो चीज अगर ये ज़हाबा अकेला हो या ज़हाबा अकेला हो तो ये जो बाहर जमीर है ये इसके अंदर मौजूद होती है। ये अच्छी खासी मेरे ख्याल में तफसील आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जहन नशीन हो गई होगी, बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए, क्योंकि ये इकट्ठे नजर आते हैं ना, लिखे हुए भी माना नहीं है, तो बाज दफा इंसान उस वक्त तो समझ जाता है लेकिन बाद में जहन से निकल जाती है। तो मेरे व्हाट्सएप पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग कि ये बात हमें समझ नहीं आई, तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। और अगर सवाल लिख के भेजे या ऑडियो में भी जो है उसके अंदर मैसेज में भी लिख के भेज सकता है कोई भी, तो उसमें मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। अभी अगर आप में से किसी को समझ ना आया हो तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखें ज़हाबा का मतलब, मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाता हूँ। ज़हाबा वो एक मुज़क्कर गया, ज़हाबा वो दो मुज़क्कर गए, ज़हबू वो सब मुज़क्कर गए, ज़हबत वो एक मुअन्नस गई, ज़हबता वो दो मुअन्नस गई, ज़हबना वो सब मुअन्नस गई, ज़हबता वो तू एक मुज़क्कर गया, ज़हबतुमा तुम दो मुज़क्कर गए, ज़हबतुम तुम सब मुज़क्कर गए, ज़हबती तू एक मुअन्नस गई, ज़हबतुमा तुम दो मुअन्नस गई, ज़हबतुन्ना तुम सब मुअन्नस गई, ज़हबतु मैं एक मुज़क्कर या मैं एक मुअन्नस गया, ज़हबना हम दो मुज़क्कर या हम दो मुअन्नस गए, और इसी तरह हम ज़हबना हम सब मुज़क्कर हम सब मुअन्नस गए। अच्छा, एक बात आप लोगों से मैंने करनी थी कि माशाल्लाह अब आज तादाद ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये है जितनी तादाद है उतनी मुझे हाजिरी नहीं नजर आती, तो ऐसा मसला नहीं है, किसी और को भी आप साथ शामिल कर सकते हैं, ऐसी मेरी तरफ से कोई मसला नहीं। लेकिन अगर क्लास वाले हमारे इसमें लोग सारे शामिल हैं तो यानी जो ग्रुप में भी मौजूद हैं, तो सबको चाहिए कि जो मैंने उसमें नंबर आपको अलग से दिया हुआ है उस पर हाजिरी जरूर लगाया करें। उसमें फिर ये होगा ना, खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं होता तो फिर मैं बाद में जब अल्लाह ताला तौफीक देता है मैं फिर पूछ भी लेता हूँ भाई क्या वजह है, क्यों आप नहीं पहुंचे, तो ये चीज होती है। हाजिरी जरूर लगाया करें, ये बहुत इसका फायदा होता है। दूसरी बात, ठीक है कि मैं अगर टाइम पे आ सकता हूँ तो आप लोग बाद में क्यों आ रहे होते हैं? ठीक है, इस चीज का आपका, हाँ किसकी ओरिजिनल मजबूरी है उसमें मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें इसको बाकायदा क्लास लें। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है हमारे लिए कि घर बैठे एक चीज हमें मुयस्सर आ रही है तो उससे फायदा उठाएं। ठीक है, तो इसमें जरा भी गफलत ना करें। अब आप देखें आज मैंने दोहराई नहीं करवाई, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो लोग डायरेक्ट पढ़ने की वजह से नहीं थे तो क्या किया जाएगा उनका, ये चीज परेशानी वाली है। तो आप जो है कोशिश करें कि पूरे टाइम पर भी आया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। देखें एक दफा फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और फिर आपने ये इनके माने भी जहन में साथ साथ रखने हैं। ज़हबा वो एक मुज़क्कर गया, ज़हबा वो दो मुज़क्कर गए, ज़हबू वो सब मुज़क्कर गए, ज़हबत वो एक मुअन्नस गई, ज़हबता वो दो मुअन्नस गई, ज़हबना वो सब मुअन्नस गई, ज़हबता तू एक मुज़क्कर गया, ज़हबतुमा तुम दो मुज़क्कर गए, ज़हबतुम तुम सब मुज़क्कर गए, ज़हबती तू एक मुअन्नस गई, ज़हबतुमा तुम दो मुअन्नस गई, ज़हबतुन्ना तुम सब मुअन्नस गई, ज़हबतु मैं एक मुज़क्कर या मैं एक मुअन्नस गया, गई, गई या गया जो भी है, ज़हबना हम दो गए, ज़हबना हम सब गए, मुज़क्कर मुअन्नस, ये सभी सारी बातें आपके सामने वाज़े हो गई। ले जी,
اب آپ کا امتحان شروع ہے. دیکھیں میں اب آپ کو اتنی دفعہ میں نے اگر بتایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آگے آپ کو میں نے یہ چیزیں دینی ہے، آپ نے کرنی ہے. اچھا اب کرنا کیا ہے کہ ابھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ مکمل ہوگا تو اس کی تصویر بنا لینی ہے اور اسے حل کر کے مجھے واپس بھیجنا ہے تاکہ میں دیکھ لوں. ایک دفعہ سب نے کر کے بھیجنا ہے، کوئی ایک بھی اس میں سے نہ بچے. تو پھر جو ہے کل میں پھر اس کو ایک دفعہ آپ کو صحیح صحیح بتاتا جاؤں گا، اور وہ جو آپ نے مجھے کر کے بھیجا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے اور اپنی اپنی غلطی کی کریکشن خود کرتے جانا ہے. کیونکہ تعداد اب زیادہ ہے تو میرے لیے چیک کرنا ایک ہی دن میں مشکل ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں آپ کا حرج نہ ہو، لکھنے والے لکھیں ضرور. لکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ بھی ہو، آپ کی توجہ اس طرف چلی جائے اور اس کو پہلا کام سمجھ کر اسے کرنے کی کوشش بھی کریں. دیکھیں قرأ ہے لفظ، قرأ وہ اس ایک مذکر نے پڑھا، قرأ ان دو مذکر نے پڑھا، قرأ ان سب مؤنث نے پڑھا. اب ہم اگر جو ہے کیا کہتے ہیں قرأ ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ہوا کی تھی نا، ہوا ذہب، تو قرأ بھی ہوا ہوگا. اور قرأ اگر ہم کہیں گے تو ہما آئے گا. ہما قرأ، دو مذکروں نے پڑھا، ہم قرأ. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اب اگر ہم آیا ہے تو اس کے لیے قرأ لکھیں گے آگے. قرأ کا مطلب وہ ان سب مذکر نے پڑھا. ٹھیک ہے، ہم قرأ. اچھا ہن اس کے لیے کیا آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہن قرأنا، انتم قرأتم، تم سب نے پڑھا. ضاحکہ، ضاحکہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. ہیا ضاحکت، ضاحکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پوری گردان اس کی پڑھنی ہے. ضاحکہ اس ایک مذکر نے ہنسا، ضاحکہ ان دونوں وہ دونوں ہنسے، ضاحکو وہ سب ہنسے، ضاحکت وہ ایک مؤنث ہنسی. اور ہیا کا مطلب وہ ایک مؤنث، ہیا ضاحکت، انتی ضاحکتی. دیکھیں ضاحکت، ضاحکتا، ضاحکنا. ضاحکت وہ ایک مؤنث ہنسی، ضاحکتا وہ دو مؤنث ہنسی، ضاحکنا وہ سب مؤنث ہنسی، اور ضاحکتا تو ایک مذکر ہنسا. ضاحکت ضاحک ضاحک ضاحکہ ضاحکہ تم دو ہنسے، ضاحکو تم نہیں، ضاحک ضاحکتا تو ایک مذکر ہنسا، ضاحکتما تم دو ہنسے، ضاحکتم سب ہنسے، ضاحکتی تو ایک مؤنث ہنسی. انتی کا مطلب تو ایک عورت، انتی ضاحکتی تو ایک مؤنث ہنسی. اچھا اسی طرح ضاحکتی تک ہم آ گئے تھے نا. ضاحکتی تو ایک مؤنث ہنسی، ضاحکتما تم دو مؤنث ہنسی، ضاحکتن تم سب مؤنث ہنسی، ضاحکتو میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث ہنسی. اسی طرح ضاحک نہ ہم دونوں ہنسے، ضاحک نہ ہم سب ہنسے. نحنو کا مطلب دونوں کا بھی آتا ہے اور جمع کا بھی آتا ہے. ضحکنا نحنو ضحکنا ہم سب ہنسے. اسی طرح بعودا، بعودا کا مطلب وہ ایک مذکر دور ہوا. ہما بعودا، بعودا وہ ایک مذکر دور ہوا، بعودا وہ دو مذکر دور ہوئے. ٹھیک ہے، اب ہما کا مطلب وہ دو مذکر، ہما بعودا. اسی طرح انتن. لے جی اب آپ لوگ لکھیں نا کہ انتن کے بعد کیا آئے گا. بعودا تو آیا تھا دو کے لیے، بعودو سب کے لیے. زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، آپ لوگوں سے بھی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں. آنا کا مطلب بعودتو، بہت اچھے. چلے میں اب آپ سے نا ایسے پوچھتا جاتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ہو بھی جائے. جعل انتما
जअलतुमा, बहुत अच्छे। और हुन्ना, हुन्ना हुन्ना, जअलना, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। और इसी तरह हुमा मुअन्नस के लिए, जी, जालाता, माशाल्लाह। आपका काम क्या है, आप साथ साथ जो है गिरदान पढ़ें। जाला, जाला, जालू, जालत, जाला, वो सारी मुअन्नस वो अपना वो दो मुअन्नस गई। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखें, अखदा, उस एक मुजक्कर ने लिया। अखदा का मतलब लेना। हुआ अखदा। अच्छा, हुम क्या बनेगा? अखदू, माशाल्लाह। और अंता, अंता अखजता, माशाल्लाह। इसी तरह आलिमा, आलिमा उस एक मुजक्कर ने जाना। हुन्ना क्या बनेगा? आलिमना, माशाल्लाह। और अना, देखें ये एक दो बंदे भी ना लिखते ना, और भी लिखे ना, सारे लिखे। हाँ जी, अना आलिमतु। और अनतुन्ना अलिमतुन्ना, माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह बआसा, बआसा हम बआसू। और हिया बआसत। अना अना बउस्तु, माशाल्लाह, अना बउस्तु। अच्छा जी, रज़ाका, जी, नहनु रज़ाकना। मेरे ख्याल में ये के की जगह पे क्यू आएगा, लेकिन चलें, इंग्लिश में हर बंदा अपने हिसाब से लिखता है। चलें, आ, नहनु रज़ाकना हुन्ना, जी, हुन्ना रज़ाकना। और हुमा मुअन्नस के लिए दो, हुमा वो दो औरतें, उनके लिए अगर रज़क का लफ्ज इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? रज़ाकता, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा जी, आपका लिखा हुआ नीचे रह गया है, रज़क नजर नहीं आया। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जलसा, जलसा का मतलब बैठना। रज़का का मतलब उस एक मुज़क्कर ने आ, रिज्क दिया। इसी तरह जलसा, हिया जलसत, जलसत का मतलब वो एक मुअन्नस बैठी। अच्छा, इसी तरह अंती जलस, देख लें, मुश्किल हो गई है लगता है आप लोगों के लिए। कोई मसला नहीं, इसकी आपने तस्वीर बना के जब घर में आपने लिखने बैठना है ना, इंशाअल्लाह, फिर देखिएगा आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जलस्ती, अंती जलस्ती, अन तुम,
जलस अंतुम, ये जो आपने जलस्ती लिख दिया है ना, इस तरह नहीं लिखना, जलस्ती खाली ता लिखनी थी। हाँ, अंतुम जलस तुम लिखेंगे, जलस तुन्ना नहीं लिखेंगे, अंतुम जलस तुन। अगर अंतुन्ना होता तो फिर जलस तुन्ना होता। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। अपने वीडियो का खास ख्याल रखा करें, ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें शुक्र है इसमें तस्वीर नहीं आई, नहीं तो फिर मुझे डिलीट करनी पड़ती पूरी वीडियो। अच्छा जी, देखें जी, खराजा, खराजा वो एक मुजक्कर निकला। नहनु के लिए क्या आएगा? नहनु खराजना, माशाल्लाह। और हम खरा, कौन सी, जलसा वाली? जलसा वाली बताऊं? अच्छा मैं बताता हूँ, जलसा का मतलब बैठना, ठीक है। तो जलसा वो एक मुजक्कर बैठा, हिया जलसत, और अंति जलस्ती, अंतुम जलस तुम। और खराजा का हमने देखा है, नहनु खरजना, हम खराजू, अंतुन्ना, आप लोगों ने बताना है। खराज तुन्ना, माशाअल्लाह। नहीं, खराज तो नहीं आएगा यहाँ पे, खराज तुन्ना आएगा क्योंकि मुअन्नस है ना। अच्छा, अब आप क्यों ना सामने मैं सबका पढ़ देता हूँ एक। हम करा, हम करऊ, हुन्ना करना, अंतुम करतुम, हिया वहिकत, अंति वहक वहिकती, नहनु वहिकना, बाउदा, हुमा बाउदा, और अंतुन्ना बाउद तुन्ना। अच्छा, बाउद तुन्ना जब आएगा ना, बाउद तुन्ना पढ़ेंगे हम, दाल को नहीं पढ़ेंगे, दाल साइलेंट हो जाएगी। ये एक तजवीज का कायदा है। और अभी आप बाउद तुन्ना भी पढ़ेंगे तो मुझे मसला नहीं है। अच्छा जी, अना बाउद्तु, देखें बाउद तू की बजाय बाउद्तु। अच्छा, इसी तरह जाअला, अंतुमा जअलतुमा, अन हुन्ना जअलना, हुमा जअलता, वो दो मुअन्नस है ना, वो दो मुअन्नस उन दो मुअन्नस ने बनाया। इसी तरह अखदा, हुआ अखदा, हुम अखदू, अंत अखदता। इसी तरह हुन्ना अलिमना, अना अलिमतु, अंतुन्ना अलिमतुन्ना, हम بعث هم بعثوا، هي بعثت، انا بعثت، ب... हाँ بعثت। इसी तरह انا بعثت، आइन के ऊपर जबर आएगी। इसी तरह नहनु रज़क़ना, हुन्ना रज़क़ना, हुमा रज़क़ता। इसी तरह जलसा, जलसा वो एक मुजक्कर बैठा, हिया जलसत, अंति जलस्ती, अंतुम जलस तुम। और नहनु खरजना, हम खरजू, अंतुन्ना खरज तुन्ना। ठीक हो गया जी। आज का तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम रहता है, तो आज हम यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं। अ, तो इंशाल्लाह बस आप लोगों ने क्या करना है, हाजिरी लगानी है, और अगली जो क्लास होगी उसमें आप लोगों ने टाइम पे आना है, ठीक है जी। आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नए लोगों के लिए मैं बता दूं कि कल जुमा और अगले दिन हफ्ता ये हमारी छुट्टी होती है, और इतवार वाले दिन फिर क्लास होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।